कबीर नामदेव जी का, शायद कबीर जी का एक शब्द है नामदेव जी का, कबू खीर खांड घिओ ना भावे। कदी तुसीं देखदे हो परमात्मा इन्ना कोई दिंदा है कि बंदे दा चित्त नहीं करदा। वो खंड नूं कबीर नामदेव कहंदे आ घिओ नूं शक्कर नूं जिन्ने कीमती पकवान ने उन्हां नूं ठुड्डे मारदा है नहीं। ते महाराज कहंदे आ कदी परमात्मा दी यह भी समर्था जे इहो जी खेड वरता दिंदा है, बंदा झोली पा के लोकां दे बूहे अगे खलो के रोटियां मंगदा है कि मैनूं रोटी मिल जाए। कमाल दी गल, कईयां नूं रोटी नहीं मिलदी, वो ठुड्डे मार दिंदे ने। ते वो विचारे जिहड़े कदी खंड घिओ नूं धक्के मारदे सन, पैरां दे ठुड्डे मारदे सन, अज कूड़े दे ढेर ते बैठे होए जिन्हां ने लोकां ने रात खाना खा के सटिया उहदे विचों चुन चुन के दाने खाई जांदे आ। दिल्ली आपां कई वारी देखिआ जी, जिथे मैरिज पैलेस ने ना जी, जदों रात नूं विआह हो जांदे ने सवेरे सब कुछ छड्ड दिंदे आ, उत्थे निक्के निक्के बच्चे नगन अपने हत्थां नाल जूठ विचों दाने चुंदे ने। खैर तां ओह भी बंदे ना। मेरी बेनती उस परमात्मा की खेड का कोई पता नहीं। गुरु ने शब्द वरत्या कि तू घबरा ना, तेरे अंदर दी पीड़ा, तेरे अंदर दी बिरथा सुनेगा, वो सुनेगा जिहड़ा सब कुछ करन दे समर्थ है। बेनती असीं पहला सिर्फ समर्थ शब्द लिया है। हजूर दा बचन है कबू खीर खांड घिओ ना भावे, कबू घर घर टूक मंगावे, कबू कूरन चने बिनावे, बिनना चुनना, कदी कूड़े तो छोलियां दे दाने पिया इकट्ठा करदा है। महाराज कहते कबू कूरन चने बिनावे, कबू तुरे तुरंग नचावे, कदी कीमती अरबी घोड़ियां नूं नचांदा है, ते कदी इहो जिहे दिन आ जांदे ने पैरां च पाण वास्ते जुत्ती भी नसीब नहीं हुंदी। कबू तुरे तुरंग नचावे, कबू पाए पनियों ना पावे। महाराज कहते कबू खाड़ सफेदी सवावे, कदी रोज बिस्तरा बदलिया जाता है। कई बारी केवल कख लैके कबू भूम प्यार ना पावे, पराली चुकी फिरदा है कि दुकान का शटर बंद हो जाएगा, ये बूहे अगे मैं पराली विछा के पै जाऊंगा। की उसकी समर्था नहीं? चलो आप इस पक्ष तो नहीं लेना भी ये सोचिए भी आ कुछ जो कह रहे हैं भी नैगेटिव अप्रोच नहीं, दूजे पासे होर भी समर्थ है, रुलदियां ते बख्शिश भी करता है। रविदास साहब ते कृपा हुई। मैं एक बार अर्ज की सी कि गुरु ग्रंथ साहब की बाणी ने मान अपमान की अवस्था नूं बराबर किया, पर जिथे लोड़ पई उत्थे भगतां ने हाथ जोड़ के कहा इज्जत जरूर बख्शी। तुसीं देखो एक पाठ कर दिओ, मान मांगू तान मांगू धन लक्ष्मी सुख दे। हुण जिन्हां नूं जिवें हुण भाई साहब शब्द पढ़िया, जो हमरी बिद होती मेरे सतगुरा, गुरु रामदास जी का शब्द। हुण इस शब्द विच दो गल्लां ने। आम बंदे नूं मान मिलदा, हंकार विच कहंदा अपणियां कमाईयां नाल इज्जतां बनाईयां ने। सुणीदा असां कमाईयां कीतियां, इन्नी घल ना काली तां इज्जतां बणीआं। दुआई रब दी बिल्कुल झूठ जे। जदों बंदगी करन वाले नूं इज्जत मिलदी है, वो कहंदा मैं इहदे लायक नहीं सां, जिथे तू मैनूं पहुंचा दिता है तेरी किरपा है। वो कदी नहीं कहंदा मेरी घल ना। हुण महाराज ने इत्थे कहा जो हमरी बिद होती मेरे सतगुरा। इसे तरह एक बचन है महाराज सच्चे पातशाह का, रविदास साहब का शब्द, तुहानूं सब नूं शब्द चेते वे, जिहड़ा सब कुछ करन दे समर्थ। वो शब्द है ऐसी लाल, अर्थां दी लोड़ नहीं, ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, गरीब निवाज गुसैया मेरा मत है छत्र धरै। जाकी छोत जगत को, जिदे परछावें तो लोग डरदे ने भी ये शूद्र है। जाकी छोत जगत को लागै तां पर तू ही डरै, नीचे ऊंच करे मेरा गोबिंद। अगे समर्था है, वो ना तो वोटिंग नाल उच्चियां करदा है, ना वो किसी दे लोकां दी राय लैके उच्चियां करदा है। महाराज कहते ने ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, गरीब निवाज गुसैया मेरा मत है छत्र धरै। जाकी छोत जगत को लागै तां पर तू ही डरै, नीचे ऊंच करे मेरा गोबिंद काहू ते ना डरै। नाम देओ कबीर तरलोचन सदना सहन तरह। अगली तो कुछ समर्था है जी, नाम देओ कबीर तरलोचन सदना सहन तरह।
ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਸੁਨੋ ਰੇ ਸੰਤੋ ਹਰ ਜੀਓ ਤੇ ਸਭੈ ਸਮੈ ਸਰੈ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਕਿ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਵੀ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕਿ ਵੀਰ ਅਪਾਰ ਵੱਡੇ ਬਰਿਆਰ ਅਬ ਚਾਰੈ ਸਾਰ ਕੀ ਧਾਰ ਪਛਈਆ, ਕਿੱਡੇ ਸਮਰੱਥ ਨੇ ਜੀ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੂਰਮੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਸਮ ਤੇ ਇਉਂ ਕਹਿ ਲੋ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਫੱਟ, ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੇ ਫੱਟ, ਤੀਰਾਂ ਦੇ ਫੱਟ, ਵੀਰ ਅਪਾਰ ਵੱਡੇ ਬਰਿਆਰ ਅਵਚਾਰੈ ਸਾਰ ਕੀ ਧਾਰ ਪਛਈਆ, ਤੋਰਤ ਦੇਸ਼ ਮਲਿੰਦ ਮਵਾਸਨ ਮਾਤੇ ਗਜਾਨ ਕੇ ਮਾਨ ਮਲਈਆ। ਹਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਲਣ ਵਾਲੇ, ਕਿਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਮਾਤੇ ਗਜਾਨ ਕੇ ਮਾਨ ਮਲਈਆ, ਗਾੜੇ ਗੜਾਨ ਕੋ ਤੋੜਨ ਹਾਰ ਸੋ ਬਾਤਨ ਹੀ ਚੱਕ ਚਾਰ ਲਵਈਆ, ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਸਭ ਕੋ ਸਿਰਨਾਇਕ। ਇੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਚਕ ਅਨੇਕ, ਇੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ, ਤਾਕਤ ਵਾਲੇ ਮੰਗਤੇ ਬਣ ਕੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮਰੱਥ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਮੰਗਤੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਾਚਕ ਅਨੇਕ ਸੋ ਏਕ ਦਵਈਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਧਾ ਪੱਖ ਲਿਆ ਜੀ, ਹਰ ਸਮ੍ਰਿੱਥ ਪੁਰਖ ਅਪਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਆਰੰਭ ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕੀ ਬਿਰਥਾ ਸੋ ਸੁਣੇ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਵੇਦਨਾ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੁਣਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਇੰਜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਨਾਮ, ਦੂਜਾ ਗੁਰੂ, ਤੇ ਤੀਜੀ ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੈ ਕੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ? ਹੈ ਕੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ, ਪਖੰਡ ਪ੍ਰਪੰਚ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰਲਾ ਗੁਰੂ ਨਾਮ ਤੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੰਦਰ ਦੀ ਵੇਦਨਾ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਦਾਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਅਰਦਾਸ ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਬੇਬਸੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਇਹ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਬੇਬਸੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਕੇ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਬੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਸੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਨੇਕੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਤੁਲ ਕਿਸੇ ਉਸ ਬਰਾਬਰ ਤੇ ਕਿਤਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੋ ਲਿਖ ਗਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਦੀ ਵੇਦਨਾ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅੰਦਰ ਦੀ ਬਿਰਥਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮ ਦੀ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮਸਨਵੀ ਵਿੱਚੋਂ। ਚਲੋ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਿ ਗਡਰੀਆ ਭੇਡਾਂ ਚਾਰਨ ਵਾਲਾ ਆਜੜੀ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਰੁੱਖ ਥੱਲੇ ਬੈਠਾ, ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ ਜੁੜਿਆ ਡੂੰਘਾ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਸਨ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹੀਏ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਵਾਂਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਤਾਪ ਚੜ ਗਿਆ ਮੈਂ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕਰਾਂਗਾ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਗਰਮੀ ਲੱਗ ਗਈ ਮੈਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਿਆਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਦਿਆਂਗਾ, ਕੱਪੜੇ ਧੋਵਾਂਗਾ, ਬੁਖਾਰ ਚੜ ਗਿਆ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤਾਪ ਲੈਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਤਫਾਕਨ ਉੱਥੋਂ ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਰੁਕ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਟ ਕੇ ਚਪੇੜ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਰੀ, ਕੰਬਖਤ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਵਾਲਾ? ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਦੇ ਦੋ ਕੱਟਦਾ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਤਾਪ ਚੜਾ ਦੇਂਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਨਾਲ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਸ਼ਰਾਂ 'ਚ ਬੱਧਾ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਕਰਦਾ, ਸ਼ਰਈ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਾਫਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਧਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ ਮਿੰਤੀ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ, ਤੂੰ ਕੌਣ? ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ। ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਤੂਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੰਨ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ, ਤੂੰ ਨਾ ਬਰਾਏ ਵਸਲ ਕਰਦਨ ਆਮਦੀ, ਤੂੰ ਬਰਾਏ ਫਸਲ ਕਰਦਨ ਆਮਦੀ। ਇਹ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਵਸਲ ਤੇ ਫਸਲ। ਵੈਸੇ ਫਸਲ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕਿਨੇ, ਫਸਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਤੋੜਨਾ, ਕੱਟਣਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਨਾ ਬਰਾਏ ਫਸਲ ਕਰਦਨ ਆਮਦੀ,
ਤੂੰ ਬਰਾਏ ਵਸਲ ਕਰਦਨ ਆਮਦੀ, ਤੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਤੋੜ ਦੇ। ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ? ਸੱਚ ਐਵੇਂ ਤੂੰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਦਾ ਅੰਦਰ ਤੋੜ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਝਲਕ ਤੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹੈ? ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੰਜੀ, ਉਹ ਭੇਡਾਂ ਵਾਲਾ ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨੀ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨਹੀਂ। ਉਂਝ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਫਿਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨਾਲ ਰੀਝਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਰਿਝਾਲ ਜਾਂਦੇ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਬਚਨ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਗਾਵੇ ਰਾਗੀ ਨਾਦੀ ਬੇਦੀ ਬਹੁ ਭਾਂਤ ਕਰ, ਨਹੀਂ ਹਰ ਹਰ ਭੀਜੈ ਰਾਮ ਰਾਜੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਤਰ ਕਪਟ ਵਿਕਾਰ ਹੈ ਤਿਨਾ ਰੋਏ ਕਿਆ ਕੀਜੈ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ਚੌਥਾ, ਜਿਨ ਅੰਤਰ ਹਰ ਹਰ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਤੇ ਜਨ ਸੁਗੜ ਸਿਆਣੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ, ਜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਬੋਲਦੇ ਭੀ ਖਰੇ ਖਰ ਪਾਣੇ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੇਦਨਾ ਹੈ, ਬੇਪਲਤਾ ਵਿੱਚੋਂ, ਅਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚੋਂ, ਮੈਂ ਚਲੋ ਸ਼ਬਦ ਬੇਬਸੀ ਵਰਤਿਆ ਹੈ, ਬੇਬਸੀ, ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਬੇਬਲਤਾ, ਜਦੋਂ ਕੁਛ ਵੀ ਪਰਨਾ ਆਸਰਾ ਨਾ ਰਹੇ, ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਮਰੱਥ ਉਸ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਚੋਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮਾਣ ਲੈ ਲਈਏ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਕਿ ਪ੍ਰਥਮੈ ਮਤਾ ਜੇ ਪੱਤਰੀ ਚਲਾਵੋ, ਦੁਤੀਏ ਮਤਾ ਦੁਇ ਮਾਨ ਪਹੁੰਚਾਵੋ, ਤ੍ਰਿਤੀਏ ਮਤਾ ਕਿਛ ਕਰੂੰ ਉਪਾਇਆ, ਮੈਂ ਸਭ ਕੀ ਛੋੜ ਪ੍ਰਭ ਤੂੰ ਹੀ ਧਿਆਇਆ। ਉੱਥੇ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ, ਨਾ ਸਿਆਣਪ, ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਦੂਸਰਾ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੁੰਨਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਭੋਗ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਦੋਹਰਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਹੀਂ ਆਵਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਇਹ ਦੋਹਰਾ, ਪਰ ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨੋਤਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਬੇਬਸੀ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਕਿ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਬੰਧਨਾਂ ਨੇ ਪਕੜ ਲਿਆ, ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਉਪਾਅ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਬੇਬਸੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਕ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈ ਲਈ, ਹਾਥੀ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਾ ਤੰਦਵੇ ਨੇ ਗਰਸ ਲਿਆ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਬਚਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਬੇਬਸੀ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜੀਵ ਨੂੰ ਕੱਢ ਲੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨ ਪੈ ਗਏ, ਆਤਮਿਕ ਬਲ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਮਨ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਵਾਸ਼ਨਾ ਤੰਦਵੇ ਨੇ ਪਕੜ ਲਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਗਰਸਿਆ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਮਰੱਥ ਇੱਕੋ ਦਮ ਪਲਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਬਲ ਛੁਟਕਿਓ ਬੰਧਨ ਪਰੇ ਕਛੂ ਨਾ ਹੋ ਤੂੰ ਪਾਏ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਨਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਏਡੇ ਕਮਾਲ ਦਾ ਬਚਨ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਦੱਸੋ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ? ਤਾਕਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਿਆਣਪ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬੇਬਸੀ। ਬੇਬਸੀ, ਬੇਬਸੀ ਦਾ ਅਰਥ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇੱਥੇ ਨਿਮਰਤਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ੇਖ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਕਹੀ ਸੀ। ਸ਼ੇਖ ਬ੍ਰਹਮ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਜਿਹੜੇ ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਉੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸ਼ੇਖ, ਜਿਵੇਂ ਫੁਹਾਰੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿੰਨਾ ਨੀਵਾਂ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਚਾ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦਾ ਉਹਦੀ ਸੁਰਤ ਉੱਚੀ ਉੱਠਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਬੇਬਸੀ ਹੈ ਕਿ ਬਲ ਛੁਟਕਿਓ ਬੰਧਨ ਪਰੇ ਕਛੂ ਨਾ ਹੋ ਤੂੰ ਪਾਏ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਅਬ ਓਟ ਹਰ ਗੱਜ ਜਿਉ ਹੋ ਸਹਾਏ। ਹੁਣ ਇਸ ਬੇਬਸੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਮਰੱਥ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਅਗਲੇ ਬਚਨ ਨੇ ਬਲ ਹੋਵਾ। ਦੇਖੋ ਬਦਲ ਗਿਆ ਸਭ ਕੁਝ। ਬਲ ਛੁਟਕਿਓ, ਇੱਥੇ ਬਲ ਹੋਵਾ। ਉੱਥੇ ਸੀ ਬਲ ਛੁਟਕਿਓ ਬੰਧਨ ਪਰੇ, ਬਲ ਹੋਵਾ ਬੰਧਨ ਛੁਟੇ। ਉੱਥੇ ਸੀ ਕਛੂ ਨਾ ਹੋ ਤੂੰ ਪਾਏ, ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਤੂੰ ਪਾਏ। ਨਾਨਕ ਸਭ ਕੀ ਤੁਮਰਾ ਹਾਥ में सिमरत है तू बिरथा सुनना है। नानक सब की तुमरा हाथ में तुम ही होत सहाय। पार ब्रह्म परमेश्वर वैगुरु, ਉਹ ਅੰਦਰ ਦੀ ਵੇਦਨਾ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਪੀੜਾ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਅਗਲੀ ਬਣ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਰਦਾਸ, ਦੂਸਰਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਧਰਮ ਦਾ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦੋ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈਣੀ। ਅਸੀਂ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੀ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਚ ਆਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਖੰਡਨ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਰਾਜਨ ਕੌਣ ਤੁਮਾਰੇ ਆਵੇ, ਐਸੋ ਭਾਉ ਬਿਦਰ ਕੋ ਦੇਖਿਓ,
ਤੇ ਬ੍ਰਿਦਰ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਸਤਨਾਪੁਰ ਦੀ ਸਾਖੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਬਿਦਰ ਦਾਸੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੀ ਜਾਤ ਹਰ ਜਪਤਿਆਂ ਉਤਮ ਪਦਵੀ ਪਾਏ, ਪੁੱਛੋ ਬਿਦਰ ਦਾਸੀ ਸੁਤੈ ਕਿਸ਼ਨ ਉਤਰਿਆ ਘਰ ਜਿਸ ਜਾਏ। ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦਾ ਹੈ, ਸੋਈ ਰਾਗ ਦਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਪਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਉਹਨੇ ਇੱਕੋ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਅੰਧ ਕੇ ਅੰਧ ਰਹੇ। ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਦੁਰਯੋਧਨ ਨੂੰ ਅੰਨੇ ਦਾ ਤੂੰ ਅੰਨਾ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਗੀਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਧ੍ਰਿਤਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਜੈ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਉੱਥੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੀਤਾ ਸਾਰੀ। ਪਰ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਦਾ ਚੀਰ ਹਰਨ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਿਆ। ਹੁਣ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖੀ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਜੀ, ਛੀਨਤ ਬਸਤਰ ਦੀਨ ਬੋ ਸਾਜ। ਸੁਦਾਮਾ ਅਪਦਾ ਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਗਨਕਾ ਪੜਤ ਪੂਰੇ ਤੇ ਕਾਜ। ਸੁਦਾਮੇ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਾਠ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਂ ਦਾ, ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਦਾ ਚੀਰ ਖਰਨ ਬਚ ਗਿਆ, ਬਚ ਗਈ। ਸੁਦਾਮੇ ਦੀ ਦਰਿਦਰਤਾ ਕੱਟੀ ਗਈ। ਤੇ ਸੁਦਾਮੇ ਦਾ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਕਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਲ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਦਵਾਰਕਾ ਬੇਟ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਦਾ ਚੀਰ ਖਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਬੇਬਸ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਬੇਬਸੀ। ਪਾਂਡਵ ਬੈਠੇ ਆ, ਪਿਤਾਮਾ ਬੈਠਾ, ਦਰੋਣਾਚਾਰਿਆ ਬੈਠਾ। ਪਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨੁਕਤਾ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸਲ 'ਚ ਇਹਦਾ ਪੱਤ ਤਾਂ ਬਚ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਰਬਾਸ਼ਾ ਰਿਸ਼ੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਕੁਪੀਨ ਰੁੜ ਗਈ, ਆਪਣੀ ਸਾੜੀ ਦਾ ਪੱਲਾ ਪਾੜ ਕੇ ਉਸ ਵੱਲ ਸੱਟਿਆ। ਉਹਨੇ ਕੱਪੜਾ ਪਕੜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਗੇਜ ਨੂੰ ਢੱਕਣ ਵਾਲੀਏ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੇ ਨਗੇਜ ਨੂੰ ਢੱਕੇਗਾ। ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਸੁਦਾਮੇ ਨੇ ਕੀ ਪੁੰਨ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ? ਸਿਰਫ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਦਾਣੇ ਦਿੱਤੇ। ਹਾਥੀ ਨੇ ਸਿਰਫ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕੀਤਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਪੁੰਨ ਕਰਮ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਪੁੰਨ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਕਪੀਨ ਮਾਤਰ ਦਈ ਜੋ ਮੁਨੀਸਰੈ, ਤਾਂ ਤੇ ਸਭਾ ਮਦ ਬਹਿਓ ਬਸਨ ਪਰਵਾਹ ਜੀ। ਤਨਕ ਤੰਦੁਲ ਦੁਗਦੀਸ਼ੈ ਦੀਏ ਦੈ ਸੁਦਾਮੇ, ਤਾਂ ਤੇ ਪਾਏ ਚਤਰ ਪਦਾਰਥ ਅਥਾ ਜੀ। ਜੁਖਤ ਗਜਿੰਦ ਅਰ ਬਿੰਦ ਗਏ ਪੇਟ ਰਾਖੈ, ਤਾਂ ਕਹਿ ਕਾਜੈ ਚੱਕਰ ਪਾਣ ਆਨ ਗ੍ਰਸੈ ਗ੍ਰਾਹ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਬੇਨਤੀ ਜੀ, ਪਹਿਲਾ ਬਚਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੰਦਰ ਦੀ ਬਿਰਥਾ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਪੀੜਾ, ਭਾਈ ਸਿੱਖੋ ਅੰਦਰ ਦੀ ਵੇਦਨਾ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਕੀ ਬਿਰਥਾ ਸੋ ਸੁਣੇ। ਆਪ ਅਰਥਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਆ ਜੀ। ਜੀ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਜੀਓ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਕ ਜੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਜੀਓ ਆਉਂਦਾ ਇੱਕ ਵਚਨ, ਜੀ ਆਉਂਦਾ ਬਹੁ ਵਚਨ। ਜਿੱਥੇ ਪਾਓ ਆਉਂਦਾ ਇੱਕ ਵਚਨ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਮ ਆਉਂਦਾ ਬਹੁ ਵਚਨ ਬਾਣੀ 'ਚ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਬਦ ਐਸੇ ਨੇ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ, ਇੱਥੇ ਜੀ ਦੀ, ਅੰਦਰ ਜੀਵ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਰਥਾ ਹੈ, ਪੀੜਾ ਹੈ, ਸੋ ਸੁਣੇ। ਕੌਣ ਸੁਣਦਾ ਹੈ? ਹਰ ਸਮ੍ਰਿੱਥ ਪੁਰਖ ਅਪਾਰ। ਉਹ ਸਮਰੱਥ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਹੈ ਤੇ ਅਪਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਪਾਰ ਵਾਲਾ ਬੰਨਾ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਰਨ ਜੀਵਨ। ਇੱਥੇ ਮਰਨ ਤੇ ਜੀਵਨ ਦੋਨੋਂ ਨਾਣੇ ਨਾਲ ਨੇ ਜੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਰਨ ਤੇ ਜੀਵਨ ਬਾਣੀ 'ਚ ਨੰਨੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਇਆ। ਮਰਨ ਜੀਵਨ, ਐੜੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ ਲੱਗਾ। ਆਰਾਧਨਾ, ਆਰਾਧਨਾ ਨਹੀਂ ਪੜਨਾ। ਇਹ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਉੱਤੇ ਮਰਨ ਜੀਵਨ ਆਰਾਧਨਾ, ਐੜੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ ਲੱਗਾ। ਆਰਾਧਨਾ ਸਭਨਾ ਕਾ ਆਧਾਰ, ਐੜੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕੰਨਾ ਲੱਗਾ। ਉਂਝ ਤੇ ਵੈਸੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 100 ਅੰਗ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਥਿਆ ਕਰ ਲੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਜਾਏ, ਸਮਝ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਆਹ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਨੁਕਤੇ ਨੇ। ਸ਼ਰਨ, ਮਰਨ, ਜੀਵਨ, ਆਰਾਧਨਾ, ਸਭਨਾ ਕਾ ਆਧਾਰ। ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ। ਕੱਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਅਨਵੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸ਼ਬਦ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨਵੈ ਅਰਥ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਅਰਥ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ
ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇਗ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੀਂਹ ਰੱਖਦੀ, ਕੰਧਾਂ ਵਾਹ ਵੱਡੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਸਰ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨੀਂਹ ਉਸਾਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਕੰਧ ਰੱਖਣੀ, ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਨੀਂਹ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਕੰਧ ਉਸਾਰਨੀ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਰਾਖੋ ਕੰਧ ਉਸਾਰੋ ਨੀਵਾਂ। ਉਲਟੇ ਹੋ ਗਏ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੋਗਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਾਣੀ ਲਿਖਣ ਚ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅਨਵੈ ਅਰਥ ਨੇ, ਸੰਪਰਦਾਈ ਅਰਥ ਨੇ। ਅਰਥ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ, ਰਾਖੋ ਕੰਧ ਉਸਾਰੋ ਨੀਵਾਂ। ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜਲ ਕੀ ਭੀਤ ਪਵਨ ਕਾ ਥੰਬਾ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰਾਖੋ ਕੰਧ ਉਸਾਰੋ ਨੀਵਾਂ, 3.5 ਹਾਥ ਤੇਰੀ ਸੀਵਾ। ਤੇਰੇ ਸੌਣ ਦੀ ਥਾਂ, ਲੰਮੇ ਪੈਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਮੁਤਾਬਕ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਿੱਥੇ 3.5 ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਬੱਚੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਟੁਕਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਕੱਦ ਮੁਤਾਬਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 3.5। ਹੁਣ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਲੇਟਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ 3.5 ਹੱਥੋਂ ਤੇ ਥਾਂ ਬੜੀ ਘੇਰ ਜਾਏਗਾ। ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਮੁਤਾਬਕ 3.5 ਹੱਥ ਥਾਂ। ਹਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ੋਰ ਮਾਰੇਗਾ ਘਣੀ ਤਾਂ ਪੌਣੇ 4 ਕਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਰਾਖੋ ਕੰਧ ਉਸਾਰੋ ਨੀਵਾਂ ਦੇ ਅਨਵੈ ਅਰਥ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਅਰਥ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਰਾਖੋ ਕੰਧ ਉਸਾਰੋ ਨੀਵਾਂ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ, ਰਾਖੋ ਨੀਵਾਂ ਉਸਾਰੋ ਕੰਧ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ, ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਾਂਗੇ, ਅਨਵੈ ਅਰਥ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਚ ਬੜੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਅਨਵੈ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗਾ। ਮਰਨ ਜੀਵਨ ਆਰਾਧਨਾ ਸਭਨਾ ਕਾ ਆਧਾਰ। ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ, ਸਭਨਾ ਕਾ ਆਧਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਮਖਲੂਕਾਤ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਰਨ ਜੀਵਨ ਆਰਾਧਨਾ। ਅਨਵੈ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗਾ, ਜੀਵਨ ਮਰਨ ਆਰਾਧਨਾ। ਸੁਣਿਓ, ਮਰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਜਨਮ ਪਹਿਲਾਂ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਰਨ ਲਖਾਏ ਮੰਡਲ ਮੈਂ ਆਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਮਰਨ ਜੀਵਨ ਆਰਾਧਨਾ। ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀਵਨ ਮਰਨ ਆਰਾਧਨਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਨਮ ਤੇ ਮਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮੌਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ, ਸਹਾਰਾ ਦਿੰਦਾ, ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੌਤ ਤੱਕ ਉਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰੀਏ। ਅਰਥ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਨਗੇ ਕਿ ਮਰਨ ਜੀਵਨ ਆਰਾਧਨਾ, ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਰਨ ਤੱਕ ਆਰਾਧਨਾ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਕਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਨਾ ਭੁੱਲੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਚ ਕਿਹਾ, ਜਬ ਲਗ ਜਰਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜਬ ਲਗ ਕਾਲ ਗ੍ਰਸੀ ਨਹੀਂ ਕਾਇਆ, ਜਬ ਲਗ ਬਿਕਲ ਭਈ ਨਹੀਂ ਪਾਨੀ, ਭਜਲੇ ਰੇ ਮਨ ਆਹ ਮਰਨ ਤੱਕ, ਭਜਲੇ ਰੇ ਮਨ ਸਾਰੰਗ ਪਾਣੀ। ਕੁਦਰਤ ਕੀਮ ਨਾ ਜਾਣੀਐ, ਵੱਡਾ ਬੇਪਰਵਾਹ। ਇਹ ਨੇ ਅਰਥੇ ਦੇ, ਕਰ ਬੰਦੇ ਤੂੰ ਬੰਦਗੀ ਜਿਚਰ ਘਟ ਮੈਂ ਸਾਹ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੇਰੇ ਸਵਾਸ ਨੇ, ਮਰਨ ਜੀਵਨ ਆਰਾਧਨਾ, ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਰਨ ਤੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ, ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ, ਉਹਦਾ ਚਿੰਤਨ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ। ਅੱਗੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਸਸੁਰੈ ਪਈਐ ਤਿਸ ਕੰਤ ਕੀ। ਸਸੁਰੈ ਦਾ ਅਰਥ ਸਹੁਰਾ ਘਰ, ਪਈਏ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪੇਕਾ ਘਰ। ਤਿਸ ਕੰਤ ਕੀ, ਉਸ ਕੰਤ ਦੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਾਂਗੇ। ਕੰਤ ਦਾ ਅਰਥ ਪਤੀ, ਵੱਡਾ ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ। ਹੁਣ ਸਸੁਰੇ ਪਈਏ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਜਿਹੜਾ ਮਰਨ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਇਹ ਹੀ ਅਰਥ ਸਸੁਰੇ ਪਈਆ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਅਸਲ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸਹੁਰਾ ਘਰ ਹੈ, ਉਹ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਪੇਕਾ ਘਰ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਸਭਨਾ ਸਹੁਰੈ ਮੰਨਣਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਜਾਣਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਐਸ ਸੰਸਾਰ ਪੇਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਸੁਰ ਤੇ ਪਈਏ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪੇਕਾ ਘਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਈਏ ਦਾ ਅਰਥ ਆ ਪੇਕਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਸੰਸਾਰ ਜਿੱਥੇ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਤੇ ਸਸੁਰੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਭਨਾ ਸਹੁਰੇ ਵੰਜਣਾ ਸਭ ਮੁਕਲਾਵਣ ਹਾਰ, ਨਾਨਕ ਧਨ ਸੁਹਾਗਣੀ ਜਿਨ ਸ਼ੈ ਨਾਲ ਪਿਆਰ। ਪਈੜੈ ਸੋ ਸੇਵ ਤੂੰ, ਐ ਸੰਸਾਰ ਪੇਕਾ ਕਰ। ਇੱਥੇ ਸ਼ੌ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ,
ਪਈ ਅੜੈ ਸੋ ਸੇਵ ਤੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਨੇ, ਸੌ ਰੜੈ ਸੁਖ ਵਸ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ ਮਰਨ ਜੀਵਨ, ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ, ਇਸ ਪੇਕੇ ਘਰ ਵੀ ਚੇਤੇ ਕਰ, ਤੇਰਾ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਹੁਰਾ ਘਰ ਵੀ ਸੁਖੀ ਵਸੇਗੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕੈਸੀ ਕਮਾਲ ਕੀਤੀ, ਮਰਨ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਹੀ ਸਸੁਰੇ ਪਈਏ ਦੇ ਅਰਥ ਹੋਣਗੇ। ਜੀਵਨ ਪੇਕਾ ਕਰ ਤੇ ਮਰਨ ਸਹੁਰਾ ਕਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਬਦ ਵਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਹੁਰੜੈ ਸੁਖ ਵਸ, ਗੁਰਮਿਲ ਚੱਜ ਆਚਾਰ ਸਿੱਖ, ਤੁਧ ਕਦੈ ਨਾ ਲੱਗੈ ਦੁੱਖ। ਬੁੱਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਬੜੇ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗੇ ਉਹਦੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਸੁੱਤਿਆਂ ਉਮਰ ਮੰਝਾਈ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਚਰਖੇ ਤੰਦ ਨਾ ਪਾਈ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਕਰਸੈਂ ਦਾਜ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਉੱਠ ਜਾਗ ਘਰਾੜੇ ਮਾਰ ਨਹੀਂ। ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਨੇੜੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਚੋਲੀ ਦਾਜ ਨਾ ਰੰਗਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੇਕਾ ਘਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵਸਤੂ ਇਕੱਠੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਸਭ ਨੇ ਜਾਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਸਭਨਾ ਸਹੁਰੇ ਬੰਜਣ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਭ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਚਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਭਾਈ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਸਸੁਰੈ ਪਈਐ ਕੰਤ ਕੀ। ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਪੇਕਾ ਘਰ ਕੂੜ ਹੈ, ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭੋਲੀਏ ਜਿੰਦੇ ਹੈ ਜਗਿਆਸੂ, ਸਹੁਰਾ ਘਰ ਵੀ ਉਸ ਕੰਤ ਦਾ ਤੇ ਪੇਕਾ ਘਰ ਵੀ ਉਸ ਕੰਤ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਵੱਡਾ ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ, ਉਸ ਖਸਮ ਦਾ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਿਰ ਖੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਜੀ, ਉਂਝ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੇਕਾ ਘਰ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਹੁਰਾ ਘਰ ਪਤੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਸਸੁਰੈ ਪਈਐ ਕੰਤ ਕੀ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੇਕਾ ਘਰ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਸਹੁਰਾ ਘਰ ਪਤੀ ਦਾ ਹੈ, ਸਹੁਰਿਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਤੂੰ ਘਬਰਾ ਨਾ, ਇਸ ਪੇਕੇ ਘਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਵੀ ਤੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਦੋਵੇਂ ਥਾਮ ਰੱਖੇ ਗੁਰ ਸੂਰੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕਾ ਹਾਲਤ ਪਲਤ ਸਵਾਰੈ। ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਤੇਰਾ ਪੇਕਾ ਕਰ ਸੰਸਾਰ ਵੀ ਸਹੁਰਾ ਘਰ ਵੀ ਤਿਸ ਕੰਤ ਕੀ, ਉਹ ਜਿਹਦੀ ਤੂੰ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਦੀ ਤੂੰ ਇਸਤਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਹੁਰਾ ਪੇਕਾ ਘਰ ਉਸ ਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਵੱਡਾ ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ, ਜਿਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਪਰਿਵਾਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਥੋੜਾ ਵਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਸਿਰਫ ਹਮਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ ਨਾ, ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜੀ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਜੂਨਾਂ ਉਹਨੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਵੱਡਾ ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪਸਾਰਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਉਹਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ, ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜੂਨਾਂ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਈ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਹੁਰੇ ਤੇ ਪੇਕੇ ਘਰ ਦਾ ਖਸਮ ਆਪ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਉੱਚਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਉੱਚਾ ਹਾਈਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੀ ਉਚਾਈ ਉਹਦੀ ਹੈ ਓਡਾ ਉੱਚਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਗੰਮ, ਗਮ ਤੇ ਅੱਗੇ ਅਗੇਤਰ ਐੜਾ ਲੱਗਾ ਜੀ। ਅਗੰਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਗਮਤਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਅਗੰਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ। ਉੱਚਾ, ਅਗੰਮ, ਆਗਾਦ, ਬੋਧ, ਇਹ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਓ। ਆਗਾਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਡੂੰਘਾ ਤੇ ਬੋਧ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਗਿਆਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ ਇੰਨਾ ਡੂੰਘਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪਾਰਾਵਾਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉੱਚਾ ਹੈ, ਅਪਹੁੰਚ ਹੈ, ਅਗਾਧ ਬੋਧ ਹੈ, ਕਿਛ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਰਾਵਾਰ। ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਪਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪਾਰਾਵਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਸਿਫਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਥਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੰਤ ਪਾ ਲਾਂਗੇ, ਅੰਤ ਨਾ ਸਿਫਤੀ ਕਹਿ ਨਾ ਅੰਤ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਿਫਤਾਂ ਨਾਲ ਅੰਤ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਗਾਧ ਬੋਧ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪਾਰਾਵਾਰ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਅਗਲੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਈ, ਸੇਵਾ ਸਾ ਤਿਸ ਭਾਵ ਸੀ। ਸਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉਹ, ਤਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉਹਨੂੰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ। ਭਾਵਸੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਭਾਵੇਗੀ, ਚੰਗੀ ਲੱਗੇਗੀ, ਫਿਊਚਰ ਭਾਵਸੀ।
ਲਹਿੰਦੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੀ। ਜਾਸੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਸੇਵਾ ਸਾਥ ਇਸ ਭਾਵ ਸੀ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇਗੀ, ਤਾਂ ਭਾਵੇਗੀ ਕੀ ਜੀ, ਸੰਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏ ਛਾਰ। ਛਾਰ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਹੈ ਧੂੜ। ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਤੇਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫਲੇਗੀ ਜੇ ਤੂੰ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵਾਚ ਲਈਏ। ਸੇਵਾ ਕਰ, ਇੱਥੇ ਨਿਮਰਤਾ ਅਧੀਨਗੀ ਨਾਲ ਸਭ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਕਬੂਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਪਾਠ ਕਰਨੇ ਆ ਜਦੋਂ, ਸੇਵਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਹਰ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿਕਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੇਵਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤਰਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਵਾ ਦਾ ਅਰਥ ਕੇਵਲ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਮ ਸੇਵਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਉਂਝ ਸੇਵਾ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਿਰਾਟ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਕਿਆ ਸੇਵਾ ਕਰਨੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਸੇਵਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਖੁਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਸਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਥਾਣੇਦਾਰ ਸਨ ਜੀ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਜਦੋਂ ਅੰਬਾਲੇ ਤੋਂ ਕਨਾਰ ਨੂੰ ਜਾਈਏ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿੰਡ ਆਉਂਦਾ ਸ਼ਾਮਗੜ੍ਹ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨਰੰਗਾਬਾਦ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਪਾਠੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠੇ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਨ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੋਵੇ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਸੱਟ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਲਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ। ਤੇ ਬੰਦਗੀ ਇੰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹਸਪੀਟਲ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਬੜੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ, ਪੁੱਛੋ ਕਦੀ ਉਹ ਪੱਟਣ ਵਾਸਤੇ, ਪੱਟੇ ਨਹੀਂ ਗਈ ਉਹ ਥਾਂ। ਫਿਰ ਪੰਜਾਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਥਾਂ ਸੜਕ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਸੇਵਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਜੀ ਨੇ, ਭਾਈ ਸੁਜਾਨ ਰਾਏ ਵੈਦ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਖੁਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕਥਾ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੀ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ, ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਖੁਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਇੰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਕਾਬਲੀ ਪਠਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਥਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਇਹ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਨਾਮ ਪਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਔਰਤ ਰੋ ਰਹੀ ਸੀ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿਆਤ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ, ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਖੁਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਸ ਔਰਤ ਦੇ ਘਰ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਦਸਤਕ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੇ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਿਆ। ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਰੋਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਉਂ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅਸਲ 'ਚ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਦੇ ਸੀਨੇ ਤੇ ਫੋੜਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਦਰਦ, ਉਹਦਾ ਖੂਨ ਉਹਨੂੰ ਟਿਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ। ਬਾਬਾ ਖੁਦਾ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਗੰਦੇ ਖੂਨ ਨੂੰ ਚੂਸ ਕੇ ਬਾਹਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਕਰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਾਣ ਕੇ ਲਿਆ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਬਣ ਜਾਈ, ਸੇਵਾ 'ਚ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਣਾ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸੇਵਾ 'ਚ ਲੇਖੇ ਨਹੀਂ। ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸਫਲ ਹੈ ਜੇ ਕੋ ਕਰੇ ਚਿਤ ਲਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਗਵਾਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਤ ਥੋੜੀ, ਸੇਵ ਗਵਾਈ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਸ਼ਬਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵਰਤਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ 10 ਮਿੰਟ ਰੋਜ਼ ਨਿੰਦਿਆ ਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਫੋਨ ਤੇ ਲਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਲਾ ਜਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ 24 ਘੰਟੇ ਇੰਜ ਉੱਡਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਤੀਲੀ ਲਾ ਕੇ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਏ,
ਸੁੱਕੇ ਰੂਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫੂਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਸਫਲ ਹੈ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਪਰ ਨਿੰਦਾ ਮੁਕਤੇ ਨਹੀਂ ਛੂਟੀ, ਨੇਫਲ ਭਈ ਸਭ ਸੇਵਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਵਾ ਉਹ ਨੂੰ ਪਾਏਗੀ ਜੇ ਸਭ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਬਣ ਜਾਏ, ਨਿਰਮਾਣਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ। ਸੇਵਾ ਸਾਥ ਇਸ ਭਾਵ ਸੀ, ਸੰਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏ ਛਾਰ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ, ਦੀਨਾ ਨਾਥ ਦਇਆਲ ਦੇਵ। ਦੀਨ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਦੀਨਾ, ਗਰੀਬਾਂ। ਨਾਥ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸੁਆਮੀ, ਮਾਲਕ। ਸਿੱਧੇ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੀਨਾ ਨਾਥ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਥ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ। ਦਇਆਲ ਦਿਆਲੂ ਹੈ। ਦੇਵ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਹੈ। ਦੀਨਾ ਨਾਥ ਦਇਆਲ ਦੇਵ, ਪਤਿਤ ਉਦਾਹਰਨ ਖਾਰ। ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਉਹ ਪਾਪੀਆਂ ਦਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਪੀਆਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੁਕ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਦੱਸੇ। ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਦਿਆਲੂ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਹੈ, ਤੇ ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਉਧਾਰ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਦ ਜੁਗਾਦੀ ਰੱਖਦਾ। ਆਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ, ਤੇ ਜੁਗਾਦੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਿਆ, ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਸਦਾ ਤੂੰ ਰੱਖਦਾ ਹਰ ਜੀਓ, ਧੁਰ ਤੂੰ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ। ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ, ਹਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤ ਉਪਾਇਆ, ਪੈਜ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਆਦ ਜੁਗਾਦੀ ਰੱਖਦਾ। ਕੌਣ ਜੀ? ਸੱਚ। ਚੱਚੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਲੱਗੀ ਏ, ਇੱਕ ਵਚਨ, ਨਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਔਂਕੜ ਹੈ। ਕਰਤਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਸੱਚ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਸਤਨਾਮ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਸੱਚ ਨਾਮ ਵੀ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਇੱਥੇ ਕਰੋ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਵੇਰ ਦੀ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਕਥਾ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਾਮੀ ਵਰਤਦਾ। ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਨਾਮੀ ਵਰਤਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਸੁਣਿਓ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਵਜੂਦ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ, ਨਾਮ ਫਿਰ ਵੀ ਅਜੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਕਿਸ ਸੈਂਸ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਬੰਦਾ ਆਇਆ, ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ, ਮਰ ਗਿਆ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਬੱਚੇ ਕਹੀ ਜਾਣ ਨਾਮ ਨੂੰ, ਪਰ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਉਹੀ ਮਰ ਗਿਆ, ਨਾਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਕਿਹਾ ਆਇਆ ਗਿਆ ਮੋਇਆ ਨਾਉ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮਰ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਵਰਤੇਗਾ ਉੱਥੇ ਨਾਮੀ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਹੀ ਆਏਗਾ। ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਕੀ ਆਪੇ ਰੱਖੈ, ਆਪੇ ਨਾਮ ਜਪਾਵੈ, ਜਹ ਜਹ ਕਾਜ ਕਿਰਤ ਸੇਵਕ ਕੀ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਉੱਠ ਧਾਵੈ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ, ਉਹ ਆਦ ਜੁਗਾਤ ਤੋਂ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਵਰਦਾ ਹੈ, ਕਰਤਾਰ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੀਮਤ ਕੋਏ ਨਾ ਜਾਣੀ, ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ। ਕੀਮਤ ਦਾ ਅਰਥ ਉਹ ਤਾਂ ਅਮੁੱਲ ਗੁਣ, ਅਮੁੱਲ ਵਪਾਰ, ਅਮੁੱਲ ਵਪਾਰੀ ਹੈ, ਅਮੁੱਲ ਭੰਡਾਰ। ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਆਪ ਅਮੁੱਲਕ ਹੈ, ਮੁੱਲ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਏ, ਮੁੱਲ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਏ, ਕਿਸੇ ਵਿਟੋਂ ਰਹਿ ਲੋਕ ਬਿਲ ਲਾਏ। ਪਰ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਐਸਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੇ ਮਿਲੇ, ਤਿਸ ਨੂੰ ਸਰ ਸੌਂਪੀਆ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਜਾਏ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਮੁੱਲਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇਸ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੇ 4 ਪਦੇ ਨੇ, ਤੇ 4 ਪਦਿਆਂ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕਰਮ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਤੇਰੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਬਚਨ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾਤਾਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕੋਟ ਕੋਟੀ ਮੇਰੀ ਆਰਜਾ, ਪਵਨ ਪੀਣ ਅਪਿਆਓ, ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਗੁਫੈ ਨਾ ਦੇਖਾਂ, ਸੁਪਨੇ ਸੌਣ ਨਾ ਥਾਉ, ਵੀ ਤੇਰੀ ਕੀਮਤ ਨਾ ਪਵੈ ਖੋ ਕੇਵੜ ਆਖਾਂ ਨਾਉ। ਤੇਰੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦੀ। ਇੱਥੇ ਦਾਤਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੀਮਤ ਕੋਏ ਨਾ ਜਾਣੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਥਾਂ ਪਾ ਲਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਸਾਲ ਜੀ ਕੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਕੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਪਾ ਲਈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕੋ ਨਾ ਹੀ ਤੋਲਣ ਹਾਰ,
ਕੀਮਤ ਪਵੇਗੀ ਤੇ ਵੇਟ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੀ ਤੇ ਕੀਮਤ ਦੀ ਤੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੋਲ ਸਕਦਾ, ਇੰਨਾ ਅਗਾਧ ਬੋਧਕ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਤਨ ਅੰਤਰ ਵਸ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਤਨ ਵਿੱਚ ਆਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਮਾਰ। ਪਾਠ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਰਥ ਨੇ ਸ਼ੁਮਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਉਹਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮਨ ਤਨ ਚ ਰੱਬ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਸਰਲੇਖ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਆ, ਦਿਨ ਰੈਣ ਜੇ ਪ੍ਰਭ ਕਉ ਸੇਵਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸੇਵਦੇ ਨੇ, ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਿਨ ਕਹਿ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਨਾ, ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਨਾ, ਵਾਰਨੇ ਜਾਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਦੀ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁਲਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੂਜੇ ਪਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਤਾਰ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਪੀੜਾ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਰਨ ਤੱਕ ਵਿਸਾਰੀਏ ਨਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲੋਕ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਵੀ ਸੁਹੇਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਥਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸੇਵਾ ਉਹੀ ਜੇ ਸਭ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਬਣ ਜਾਏ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸੰਤ ਜਨ ਕਿਵੇਂ ਆਰਾਧਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਆਪਾਂ